a cone of base circle diameter 50 mm. And now see here, axis length is given. Axis length is a 70 mm. Base circle diameter is a 50 mm. Right? Raised in HP. That means, so every time a part of question you need to read and draw that much part only. So right now the base circle is of 50 mm diameter. So 25 mm is the radius. So simply I need to draw a circle. Immediately divide that circle into 12 equal parts. Now yesterday we have divided circle into 12 equal parts. So today we are going to divide this circle into 8 equal parts, so that you will get clear idea about this. You may divide it into 8 or 12, whichever you like. So how to divide it? Simply I have drawn one horizontal diameter along with a vertical diameter, so that the circle get divided into 4 equal parts. Right? Now what I have to do, I need to mark here 45-degree inclination on both the side, 45 degree, so that it will again get divided into 8 equal parts. So this much is there. So as I told you, I will always prefer to divide circle into 12 equal parts. Remember that. But for your sake of convenience only, I have divided this circle into 8 equal parts. हे तुम्हाला समजण्यासाठी फक्त आहे. 8 करा असं मी सांगितलेलं नाहीये. काही जणांनी मला विचारलं की 8 केलं तर काय होतंय? ते काय होतंय ते मी दाखवतो इथं. केलं तरी पण चालतं, काही फरक पडत नाही. 6, 7, 8, center point O, O dash. Now I will draw XY line which is parallel to horizontal diameter. This should be VP H. Now immediately what I have to do, I need to highlight or I need to extend this center line. So this should be the extension for center line. Now if generator length is given, then I need to place here 0.5, and from 0.5 I need to take the distance, whichever is generator length or slant length is given. So in this problem the axis length is given, so I will take axis length directly 70 mm directly over here, so that I will get point O. Now what we need to do, we need to project these base points on the XY line. Make sure that always project perpendicular to XY. 8, 2, this one is the 7, 3, this one is the 6, 4, and this one is the 5. Now simply you need to connect it so that you will get the generators. Again remember that these are the generator for our sake of convenience only. There is no need to draw the generators in case if we are not if it is not necessary, right? So after this I have completed. A cone of base circle diameter 50 mm, yes it is. Axis length 70 mm. So always remember that whenever
you draw this thing, then immediately mark here the distances. I told you earlier also, we need to mark the distances which we are going to take. So I have taken this distance as a 70 and this diameter is of 50 mm. Diameter 50. So up to that much it is completed. Now see the next part, a sectional cutting plane inclined 60° to HP. So initially what we need to do, we need to mark 60° inclination to HP. Again remember that you can mark on the right side. On the right side means what? See here. So on the right side means at this location, this side, or at this side, whichever you want. I will mark 60° over here, right? So this should be the inclination. Simply draw a reference line only. This is the reference line and I have taken this inclination 60°, because previously we have taken at this portion. So at this location I will form 60° on the left hand side. Now see here, and passing through a point on axis which is 15 mm above HP. Now what I have to do, I need to mark here 15 mm above HP on the axis. So this is the point from which the sectional plane should pass on. Okay. So I will mark here the distance. This distance is of 15 mm. Understood? Now I need to copy this and place it at particular this location. Right? So this should be a dark line followed by a center line. Now, what I told you, immediately form the lower part, which we are going to keep as it is. So I will highlight this. This part only we will keep as it is. Now it's time to form the top view points. So for that, I will mark here points. Since this is the line O1, which is cut by a section line, so I will name it as P1. Simultaneously, I will mark the top view points. So this point P1 belongs to O1. So here it is O1. Simply project that point so that you will get here point P1. P1. Right? Now next point will be of P8 and P2. P8, P2. So simply I will project this point so that you will get here P2 and P8. Now what about this? This is the point P7 and P3. मी सांगितलंय अगोदरच, हा पॉइंट मला जर डायरेक्ट प्रोजेक्ट करता येत नाही तर उधार द्यायचा, उधार देऊन टाकायचा. उधार कसं द्यायचं बघा. उधारी दिली ट्रू लेंथ वर. Since it's a true length, O5 is of true length. ही उधारी दिली मी तिथं. पुन्हा खाली घेऊन टाकू द्याला.
आता उधार घेतले तर परत द्यायला पाहिजे. हे उधार मी घेतलंय, आता हे पुन्हा देऊन टाकूया. कशावर? O7 आणि O5 वर. बघा लक्षात घ्या, O7 आणि O5 वर घेतलेली उधारी पुन्हा परत. परत कशी द्यायची? हेच डिस्टन्स इकडे रोटेट करायचं. So that I will get here points. This one is of P3 and this one is of P7. चला, हे लक्षात आलंय का? हे जे काय आता सांगितलं, हे उधारी दिली, पुन्हा खाली घेतला आणि हा रोटेट केला. हे लक्षात आलंय का? तुम्ही लोक काही उत्तर देणार नसाल तर आपण बेटर वे काय करू, लेक्चर रेकॉर्ड करून ठेवतो आणि तुम्ही घरात बसून निवांत ऐका, केव्हा पाहिजे त्यावेळेला. कोणच उत्तर देणार नाही. हे समजलंय का? येस सर. हा, मग ते होय नाही एवढा उशीर लागतो तुम्हा लोकांना? बर चला ठीक आहे. P3 P7 सिम्पली काय केलं मी, देऊन टाकले. नाव नेक्स्ट वन बघा, बेस कट होत आहे. वेन एव्हर बेस इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन वी विल गेट डायरेक्ट टॉप व्ह्यू. हाऊ? सिम्पली प्रोजेक्ट दॅट कटिंग पॉइंट ऑफ बेस here in this way. बघा काय केलं, सिंपल एक स्ट्रेट लाईन घेतली. कुठं घेतली? पूर्ण सर्कल मध्ये. सो दॅट यू विल गेट हिअर 2 points. अँड नाउ विचार दोच. बघा, हा 7 आणि 6 च्या मध्ये आहे. सो आय विल नेम इट एज P7-6. हा पॉइंट 3 आणि 4 च्या मध्ये आहे. बेसवरच आहे, 3 आणि 4 च्या मध्ये. सो आय विल नेम इट एज P3-4. नाउ यू नीड टू कनेक्ट दीज पॉइंट विथ अ स्मूथ कर्व. स्मूथ कर्व बघा कसा. दिस शुड बी ए सेक्शन प्लेन. आता कालच्या एक्झाम्पल मध्ये कसा मस्त पैकी कर्व आलेला होता, गोल व्यवस्थित अंड्यासारखा. हे कसं आलंय बघा, टोक आली त्याला. बरोबर आहे. इथं बघा, इथं लक्षात येईल. हे कशामुळे होत आहे? 8 पार्ट केले ना. जेवढे कमी पार्ट कराल तेवढा ट्रबल मध्ये येणार आहे तुम्ही. हे तुम्हाला समजावं म्हणून मी मुद्दाम काढलं. चल, हॅचिंग लाईन मध्ये बघा, सेम डिस्टन्स ठेवायचं. 2 हॅचिंग लाईन मधल्या ह्या 2 लाईन्स मधलं डिस्टन्स सेम ठेवायचं थ्रू आउट. चला, आता जो राहिला पार्ट तो मला गडद करायला पाहिजे. जो पार्ट राहिलाय तो गडद करायला पाहिजे. म्हणजे बेसचा कुठला राहिलाय बघा, इथून इथपर्यंत सगळा राहिलाय बेसचा पार्ट. तर बेसचा पार्ट जो राहिला तो गडद करून टाक. बघा लक्षात येते का? दिस शुड बी ए सेक्शन प्लेन. दिस शुड बी ए सेक्शन प्लेन. सेक्शनल टॉप व्ह्यू याला नाव देऊन टाका, सेक्शनल टॉप व्ह्यू. and this should be sectional front view. Now what I need to do, I need to काय करायचं आता? ट्रू शेप काढायचा. बरोबर. आता ट्रू शेप काढताना बघा, हा मी दोन्हीही प्रकार सांगतो. इथनं डिस्टन्स घेतील, इथून हे डिस्टन्स घेतील. राईट. मी कुठून घ्यायला लागलोय बघा, ह्या पॉइंट पासून. या पॉइंटला नाव द्यायचं राहिलंय. ह्या पॉइंटला P7-6, P3-4 हे नाव आलंय ह्या पॉइंटला. आता हे जे डिस्टन्स घेत आहे, याला इथं व्यवस्थित नावं देणं गरजेचं आहे. बघा,
मी घेताना डिस्टन्स P1 पासून घेतो. कायम लेफ्ट पासून डिस्टन्स घ्या म्हणजे कन्फ्युजन होणार नाही. लेफ्ट पासून डिस्टन्स घेतलं टोटल, राईट, आणि हे टोटल डिस्टन्स मी इथून टाकून दिलं. बघा मी हे तर खोडणार आहे ना, बघा लक्षात येते का, हे तर मी हे खोडणार आहे नंतर, बरोबर. त्यामुळे हाच मी स्टार्टिंग पॉइंट घेतला सेफस्ट साईडला. हा मी स्टार्टिंग पॉइंट घेतला P1, हा एंड पॉइंट आला P76,34. एकदा P1 पासून डिस्टन्स घेतलंय तर दुसरं घेताना सुद्धा P1 पासूनच घ्यायचं. बघा हे डिस्टन्स P73, P73, P82, P82. So I will mark these points P7, P3, P8, P2. काही नाही, सिंपल प्रोसिजर. प्रोजेक्ट करायचे टॉप व्ह्यू मध्ये आणि क्रॉस म्हणजे पॅरलल प्रोजेक्शन घ्यायचे टॉप व्ह्यू मधून. सो दिस शुड बी P3, 4. Change the color. P3, 4, P7, 6. Similarly, here you will get P7, P8, P1, P2, and P3. Now here also we need to connect all these points in this way. This should be true shape of section. True shape of section. आता हे बघा, हाच जर P76 मी जर इथं घेतला असता इथं, तर काय झालं असतं, माझी डायग्रॅम उलटी झाली असती. म्हणजे ही अशी डायग्रॅम तयार झाली असती अशी. मग तुम्हाला कन्फ्युजन काय झालं असतं, इकडं तर असा आहे ना, हा कर्व असा आहे आणि हा कर्व असा जनरेट झाला. मग माझं काय चुकलंय का? जर इथं उलटे पॉइंट घेतले असते तर, म्हणजे P76 जर घेतला असता इकडं P3, 4 आणि P1 इकडे घेतला असता तरच कंडिशन सांगितली, असा उलटा झाला असता. दोन वेगवेगळे रंग आहेत बघा, समजून घ्या. ठीक आहे, हा असा उलटा तयार झाला असता. मग इथं जसा झालाय तसाच हा तयार होण्यासाठी लेफ्ट साइड तुमची जी आहे ना ती पहिल्यांदा घ्यायची, लेफ्ट साइड. चला इथपर्यंत कोणाला काय अडचण आहे? नो सर. काही नाही. चला थँक्यू. आता बघा कायमच काय शिकवलंय तुम्हाला, मला पहिल्यांदा थीटा काढून घ्यायचा आहे. थीटा काढताना मी घेतली होती रेडियस पहिल्यांदा. कशासाठी? सर्कल काढण्यासाठी रेडियस घेतलं, डिवायडेड बाय ऍक्सिस लेंथ घेतली, ठीक आहे, पण याच्यामुळे जनरेटर लेंथ मिळाली, तर जनरेटर लेंथ खाली. पहिल्यांदा काय घेतलं? रेडियस, मग जनरेटर लेंथ मिळाली ना. का जनरेटर लेंथ पहिल्यांदा घ्यायची? नाही घ्यायची. मल्टीप्लाइड बाय 360. चल रेडियस तर माझ्याकडे आहे 25 डिवायडेड बाय जनरेटर लेंथ किती आहे मला माहित नाही, मेजर करून घेऊया. इट इज 75 मल्टीप्लाइड बाय 360. किती आला बघा उत्तर? 120 degree theta. Now since we have divided circle into 8 equal parts, so theta 1 should be
120 divided by 8. Now tell me how much it is. 15 degree. 15 degree. Right? So theta 1 should be 15 degree. Now here, आता इथं काढताना कसं काढायचंय, आपण काय केलं बघा अगोदर. टॉप व्ह्यू लेंथ इथं घ्यायची खाली. ठीक आहे, चला घेऊया. समजा मला हे इथं काढायचं नाहीये, मला दुसरीकडेच काढायचंय. काल इथं गेलं ना आत, मग मला इथं काढायचंय. कशी काढायची बघा बघा, काय अडचण नाहीये. मी काय केलं, ही जी ट्रू लेंथ होती, ही ट्रू लेंथ मी पहिल्यांदा कंपास मध्ये घेतली, ही ठेवली. म्हणजे मला हे डिस्टन्स घ्यायचंय ट्रू लेंथचं. चल इथं मी मार्क करतो. मी हे वेगवेगळ्या पद्धतीनं सांगण्याचं कारण म्हणजे तुम्हाला ते जमलं पाहिजे, सगळ्या प्रकारे काढता आलं पाहिजे. बघा हे 75 होतं ना, मग मी डायरेक्टच 75 डिस्टन्स घेतलं. 75 याला मी नाव देतो. आता काही जण म्हणतात काय मी इकडनंच का चालू करायचं, इकडनं चालू केलं तर चालतंय. चला मी घेतो 5 नंबर पहिल्यांदा. बघा म्हणजे मी हर एक प्रकारे समजावून सांगायला लागलोय तुम्हाला. तुम्हाला जी मेथड सोपी वाटती त्या मेथडनं जायचं. बघा O5 घेतलं मी पहिल्यांदाच घेतानाच, O5. राईट. आफ्टर दॅट पहिल्यांदा रफ डेव्हलपमेंट कम्प्लीट करायला पाहिजे मला. राईट. रफ डेव्हलपमेंटसाठी काय करायचं, ओवर ठेवायचा. हा आपला मागच्या वेळेला 1 होता, आता 5 आहे. असू देत, काय नाही फरक पडत. आणि हा पूर्ण कम्प्लीट करून घ्यायचा. राईट. नाव O1 शुड बी ऑफ 15 डिग्री. O1 15 डिग्रीचा आहे, तर मी 15 डिग्री इथं मार्क करून घेतो. O1 15 डिग्री आहे, तर 15 डिग्री म्हणजे मला पहिला पॉइंट मिळून जाईल. हा पहिला एक सेगमेंट मिळाला मला. चला 5 झाला, 6 येणार इथं. पुढं जाणार ना. हा मग आता काय करायचं, टेक द डिस्टन्स फ्रॉम 5 to 6 and mark successively so that you will get the remaining points. काय नाही, ओळीनं मार्क करत चुकलो मी. तर समजा अशी केस झालीच तर काय करायचं हे माहित पाहिजे ना आपल्याला. 6 7 8 अगेन 1 2 3 4 रिपीट 5. पुन्हा 5 यायला पाहिजे, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. नाही तर 5 6 7 8 9 10 असं करत राहणार, काहीच कळणार नाही. So what I will do over here, because I am smart, so what I will do, instead of drawing each and every generator, I will draw only those generator which are cut by a section plane. बघा O1 कट झालाय घालाय. चला O1 मी फॉर्म करून घेतो. O1 हा स्मार्ट वर्क करायचं. O1 कट झालाय म्हणून मी O1 ड्रॉ केला. O8 आणि O2 हे पण कट झालेत. चला हे पण ड्रॉ करून घेऊया. O8 O2 O8 O2 इथं P7 P3 P7 म्हणजे O7 आणि O3. बघा आता जे कट झाले तेवढेच फक्त घेतले. हा कट झालेलाच नाही, हा कट झालेलाच नाही, मी काढलाच नाही. हा पण कट झालेलाच नाही, हा पण कट झालेलाच नाहीये. म्हणजे O6 O4 कट नाही झाला, O5 कट नाही झालेला. कट नाही झालेला म्हणजे आपण काढूनच टाकला होतो, कटच नाही केला. चला आता मला इथं काय करायचंय, इथं पॉइंट्स घ्यायचे. आता पॉइंट घ्यायचे कसे बघा जरा नीट लक्ष द्या.
वेगळ्या कलरचा पेन वापरतो मी. हा P1 पॅरलल केला, P8 P2 पॅरलल प्रोजेक्ट केले, P7 P3 ऑलरेडी पॅरलल प्रोजेक्ट आहे. म्हणजे मला इथं हे पॉइंट्स मिळाले. का इथं घेतलं? कारण की O5 मी घेतलंय ना सुरुवात. लेफ्ट साईडला जो आहे, राईट साईडला, सगळ्यात राईट साईडला जो आहे तो घेतला. सगळ्यात लेफ्ट साईडला आहे O1, हा जरी घेतला असता तरी चालला असतं. मी हे पॅरलल प्रोजेक्ट केले. आता डायरेक्ट डिस्टन्सेस टाकायचे कसे? O पासून घेतलं मी डिस्टन्स, हे डिस्टन्स आहे P1 च, हे डिस्टन्स P1 साठी P1. मग यात O1 कुठे आहे बघायचं, तिथं डायरेक्ट टाकून द्यायचा. P1 मिळालं मला, P1. Similarly, you can get P8 and P2. हो का? हे डिस्टन्स आहे, हे डिस्टन्स मी प्लेस केलं इथे. P2 P8. चल, त्याच्या पुढचं डिस्टन्स 7-3. हे डिस्टन्स घेतलं 7-3 च. 7 कुठं आहे बघा, तिथं मार्क करा. 3 कुठं आहे बघा, तिथं मार्क करा. So this should be P3 and this should be P7. आता टॉप व्ह्यू मध्ये पॉइंट आहे 3-4, राईट. हा बेस वरचा आहे ना, तर बेस मधल्या पॉइंट पासून डिस्टन्स घ्यायचं. मी सपोज 4 पासून डिस्टन्स घेतलं, 4 पासून डिस्टन्स घेतलंय 3-4 च. 4 पासून डिस्टन्स घेतलं 3-4 च. 4 कुठे आहे? 4 इथे. 4 पासून डिस्टन्स घेतलंय 3-4 च. In between 3 and 4, I will get here point P3-4. Similarly, take the distance from 6 P7, from 6 P7-6 इथं मिळालं. Now simply I need to connect all these points so that you will get a smooth curve. पोर्शन कुठला ठेवला? खालचा ठेवलाय, वरचा नाही ठेवलेला, खालचा ठेवला. तर मी काय करणार, O पासून डिस्टन्स घेणार हे, आणि हा एवढाच पोर्शन कडत करणार. एवढाच ठेवला आपण, बाकीचा सगळा काढून टाकलाय. दिस शुड बी डेव्हलपमेंट. सर अनेकदा कुणाला काय सांगा अडचण? की कुठलं ताई सांगू द्या. डेव्हलपमेंट. डेव्हलपमेंट, ठीक आहे. बघा, थांबा, रेकॉर्डिंग ऑफ करूया आपण.